45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਪੜਦਾ ਸੀ ਚਾਹ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਸਕੂਲ ਚੌਥੀ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਮੁੜ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਪਾਏ। ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਤਰ ਰਹੇਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ मैं मुड़ फेल हो गया। ਇਹਦੀ 11.5 ਲੱਖ कीमत है जी। अच्छा जी हाँ, ये 11.5 ਲੱਖ तैयार होनी है। और आज फोन आ गया ते मुश्किल हो के मैं काठी करनी वरना नहीं बना ये पई रहे बेशक एक बार पई रहे। खासियत की है थोड़ा जे शरीफ लोहार दी सांग ते नासिर कौड़े होरां दी जीन नेज़ाबाजी खेड ते शौक करन वालियां दी पहली ते आखिरी मुहब्बत हुंदी है। शरीफ लोहार होरां दी सांग साजी ते उन्हां दे कम दी नफासत असीं 1 साल पहले वीरां नूं विखाई। हुण वेला है जीन साजां दे उस्ताद नासिर कौड़ा होरां दी हडबीती ते अपने काम विच उन्हां दी महारत नाले बारीकी बारे गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करन दा। इस काम लई अज असीं अपने हज़ारां साल पुरानी सकाफत दे राखे शहर चिन्योट दे दिल विच। उस्ताद होरां खुद बड़ी चाह नाल साडा परौणचार कीता, नाले सानू अपनी जीन साजी दे किस्से नाले शौक दी गलबात सुनाई। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਚਿਨਿਓਟ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪਿਰਜਿਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜ਼ੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਏ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। मोहम्मद नासिर कौड़ा साहब की हाल चाल जी 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 दुआवां जी अल्लाह दा करम खैरियत जी मालिक दा आसान जी। किवें शुरू किवें हुंदा सारा सिलसिला थोड़ा जिहा सानूं थोड़ी हिस्ट्री पिछां थोड़ी दसो जी। बस वाले साहब दा ये काम दादा परदादा जनाब तकरीबन 297 साल हो गए इस काम नूं करदे आ जी। 297 साल 297 साल जी जी जी। ਉਹ ਇਤਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੋ? मैं जनाब तकरीबन मैंने 45 साल हो गए जिस काम कर लगे जी। उम्र ਹੁਣ माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੀ मेरी 65 साल जी। 65 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। 65 साल 45 ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ ਹੋ ਬਿਲकुल जी ਉਹ बिल्कुल। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਓ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ? जी वाले साहब ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੰਮ ਜੀ। ਅੱਛਾ वाले साहब ने मना कर दिया जी नहीं करना, कोई होर पढ़ाई शढ़ाई कर लो। ਅੱਛਾ मैं नहीं वाले साहब मैंने शौक है तो मैं शौक करना जी। ਅੱਛਾ पहली गल तो कि ये काम जेड़ा ना जी ये शौक तो इलावा नहीं हो सकता। ਸਹੀ कोई ਬਾਤ कवे ना भाई शौक तो इलावा ये हो सकता, वो बंदा झूठ मार रहा। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰੀਗਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੈਨ ਜੀ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਣੇ ਵੀ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਸਾਡਾ ਮਾਦਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਿਨਿਓਟ ਦੇ ਪਿਰਜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲकुल ਜੀ ਬਿਲकुल। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਮਰ ਯਾਦ ਮਹਿਲ ਜੀ ਜੀ ਚਿਨਿਓਟ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਦਾਤ ਮਹਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਜਵਾ ਸਾਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਘਰਾਨਾ ਜੀ। अच्छा बाबे इलाज बख्श होरी जी, बाबे हौस होरी जी, अच्छा उस्ताद यूनुस साहब मेरे भाई दे उस्ताद हैं जी। अच्छा जी ये साडा दारो मदार सारा ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਉਸਤਾਦ हैं ते पिज्जा फैमिली है जी उस्ताद। अच्छा ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਲੋग ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? जी मैं इकल्ला करना है, मेरे मामे होरी नाल होंदे। अच्छा जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ जी दसी दो ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮ नहीं जी। वाह, मतलब कोई आउटसोर्सिंग जी ਅਸੀਂ मैं किसी को करावां ते जनाब मेरे कस्टमर जितने भी ने हाथ रख देंदे ए चीज बनी ते किदू बनी। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? जी हां जी। मैं एक साथ भाई फारूक और वाले साहब ने आखा जी साथ बना दे, मैं पिशौर तो मुल लेके आ गया। अच्छा 5000 रुपया ते किराया उन्होंने मैं दिता, उन्होंने को पुत्तर को बनाना ते अपना बनाना याथां दा, मैं पिशौरों क्यों लिया के दिता बाद मैं उन्होंने फिर साथ बना के दिता। सही। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਅਗਾਂ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਾਠੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਪਤਾ ਉਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਈ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਖੜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਐਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਤੋਂ ਫੁੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਬਈ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਟਾਬਲੀ ਲੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਮੇਲੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਾਠੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੌੜਾ ਸਾਹਿਬ,
ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਇੱਕ ਵਜ਼ਾਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੈਡਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਾਠੀ, ਮੇਰੀ ਕਾਠੀ ਜਿੱਥੇ ਪਈ ਉਸੇ ਪਛਾਣੀ ਜਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੋਨੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ। दूसरा साड़ी पहचान है, काम दी पहचान। अच्छा, कितना टाइम लगता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। 3 ਦਿਨ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੀ 14 ਕਾਟੀਆਂ, ਅੱਛਾ। 1 ਮਹੀਨਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਚ। ਅੱਛਾ ਜਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। 1 ਮਹੀਨਾ 7 ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਰਡਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਕੋ ਤਿਆਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਮੰਨੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਦਿਲ ਮੰਨੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਮੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਿੰਦਰ ਕਰ ਲਵੇ। कितने घंटे काम करते हो? मैं तकरीबन जी 11 घंटे काम करना जी। 11 घंटे लगातार 11 घंटे लगा हुआ जी। 4.5 साल हो गए जी। जी 4.5 साल हो गए ने 11 घंटे। इस तो पहले इन्हां दी की रूटीन आई? ठीक है जी, 8 घंटे 9 घंटे पहले रूटीन आई जी। ए हुण काम वधया है शौक दी वजह तो की मामला है? बहुत शौक वधया जी। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਸ਼ੌਕ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਬਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ 4-5 ਫੋਨ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਚਾਹ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੇਲੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦਰੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਠੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਠੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਬਾਤ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਿਆ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਫਾਰੂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫਾਰੂਕ ਬਣਾ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਭਾਈ ਫਾਰੂਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਰੂਕ ਬਣਾ। ਭਾਈ ਫਾਰੂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਟਰੱਕ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਜੀ, 5-6 ਗੱਡੀਆਂ ਜੀ, ਢੋਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜੀ, ਸ਼ਰਨਾਈ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਆਣਾ ਭਾਈ ਡੇਰੇ ਲੱਗਣੇ ਤੇ ਡੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢੋਲ ਵੱਜ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਗਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਅੱਛਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਤੇ ਸਟੇਡੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਾਸਰ ਕਿੱਥੇ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਜਾ ਕੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਲਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਐਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏ? ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਤਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਖੀ ਦਾ ਨੂਰ ਚੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਨਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਏ, ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲੈਫ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਈ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਨਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਨੇ, ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ, ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ ਜੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਈ। ਕੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ ਜੀ, ਕੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਆਰਡਰ? ਜੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਸਾਜ਼ ਬਣਵਾਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਬਣਵਾਣਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ? ਉਹ 50,000 ਬਿਆਨਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਦੇ ਜਾਵਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ 1,70,000 ਜੀ। ਮਤਲਬ ਘਟੋ ਘਟ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਡਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਿਰ ਦੁਆਲ, ਬਾਕੀ ਲਗਾਮਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਾਠੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਨਵੀਦ ਮੇਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ 11.5 ਲੱਖ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ 11.5 ਲੱਖ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਠੀ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ। ਇਹ ਪਈ ਰਵੇ ਬਿਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਈ। ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਲੇ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਹੈਂਡ ਮੈਕ ਤਿੱਲਾ ਜੀ ਬੰਟਵਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਸੋ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੈਡਲ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਦੀ ਚੱਲਦੀ ਜੀ ਹਾਲੇ। ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਸਾਂ ਜੀ, ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਕਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਿੱਲਾ ਚਾੜਸਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰਕਾਬ ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਲਾ ਉਸੀ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿੱਲੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਉਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 11 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ 11 ਲੱਖ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਮੜਾ ਕੋ ਖਾਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਖਾਸ ਸਾਰਾ ਖਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਗਾਂ ਦਾ ਚਮੜਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਬੰਛੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੱਝ ਦਾ ਚਮੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 11 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਠੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ
ਉਹ ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਜੀ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਆਤਿਫਰਾਂ ਕੋਲੇ ਘੋੜਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਖਰੇ ਚਕਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿੱਡਾ ਘੋੜਾ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਜਿਲੇ ਕਾਠੀ ਦੇਣੀਆਂ ਮੈਂ ਜਾ ਇਲਾਕਾ ਵੇਖਣਾ ਜੀ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਾਠੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਚ ਬੜਾ ਵਾਧਾ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਘੋੜਾ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕਈ ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਨਾਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਨਾਸਰ ਜਾਣੇ ਨਾਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਘੋੜਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਵਾਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 to 5 ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਆ ਗਿਆ 25 ਆ ਗਿਆ 26 ਆ ਗਿਆ 25 ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਟਾਇਰਾਂ ਟੂਪਾਂ ਪਲੱਗ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸਟicker ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਲੈਣ ਇਹਦੇ ਨਾ ਪਾਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਛੱਡੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋਏ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ 4 ਮਾਡਲ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਮੇਰੇ 3-4 ਮਾਡਲ ਬਣਦੇ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਹੀ ਜਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਸੋਚ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਯਾਨੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਜੀ 40 ਸਾਲ 45 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਰੂਜ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਅਰੂਜ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਹੈ ਇਹ ਸਨ 2000 ਜਨਾ 25 ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 26 ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਸਹੀ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 7 ਤੇ 5 12 ਜੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ ਇਹ ਸਨ 2035 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਾਰੀਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਘੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਰੂਜ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸਹੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਇਹ ਮਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਘੋੜਾ ਤੇ ਘੋੜਾ ਵਾਕਈ ਪਾਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਾਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਾਇਸੇ ਬਰਕਤ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਖੇ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਖੇ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਮਿਲ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਲ ਆਉਂਦਾ ਜਨਾਬ ਮਾਚਿਸ ਵੀ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਘੋੜਾ ਗਿਫਟ ਕਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਨਵਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਜੀ ਨਵਾਬ ਫਕੀਰੀ ਲੈਣ ਚ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਮਿਲ ਆਉਂਦਾ ਫਕੀਰੀ ਲੈਣ ਚ ਸੀਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਬਣਦੇ ਪੈਣ ਜੀ 1 to all हैंड मेक ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਸ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜੀ ਵਾਹ ਇਸ ਲੁਕ ਜਾਣਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਦਾ ਖੁੰਡਾ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੋਨੋਗ੍ਰਾਮ ਲੱਗੀ ਇਹ 3000 ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣਵਾਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਗੱਦੀ ਬਣੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਗਜ਼ੀਆਂ 8 ਲੱਗਣੀਆਂ ਜੀ 4 ਇੱਕ ਸਾਈਡ 4 ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਗੋਲਾ ਬਣਨਾ ਜੀ ਉਸ ਗੱਦੀਆਂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਾਹੋ ਨਾ ਉਹ ਕਾਠੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਇਹਦੇ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਭਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਉਸ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਉਸ ਤੇ ਬਾਰਕਸ ਜੋਤਰ ਪੱਟੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਗੈਰ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਹਾਲ ਉਹਦੇ ਖੱਡੇ ਚਪਾ ਟਾਂਗੇ ਨੂੰ ਟਾਂਗਾ ਘੋੜਾ ਪੱਟੇ ਜੀ ਸਾਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇਹ ਗੋਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਗੱਦੀ ਬਣੀ ਪਈ ਆ ਕੰਮ ਦੇਖੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਣਾ ਚਮੜਿਆ ਪਿਆ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਕਾਠੀ ਚਾਹ ਕੇ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲਾ ਨੂੰ ਆਪੇ ਕਰ ਸਪਾਰ ਪੈ ਖਾਲ ਦੇ ਦੂਆ ਸਮਾਨ ਇਹਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਦੋਂ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੀ ਮਾਲ ਵੀ ਖਾਵਾਂ ਹੈਂਡ ਮੇਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀਆਂ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪੀੜੀ ਫੱਟੀਆਂ ਜਾਈਦੀ ਆ ਦੇਖਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਉਹ ਜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਖਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਰੀਗਰ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਠੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੁਕਸ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੇ ਨੁਕਸ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਸਹੀ ਨੁਕਸ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ ਵਾਹ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਸਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਬੀ ਸਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਅੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੱਲੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਮੁੜ ਛੱਲੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਵਾਹ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਟੋਟਲ ਬੰਟ ਵਾਲਾ ਛੱਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲਹਿਰੀਆ ਸਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹਦੀ ਬੰਤਰ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਬੰਤਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰਾਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਇਹ ਕਰਾਸ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਸਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਗਜ਼ੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਖੋਲਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਕਤ ਆਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਡੋਰੀ ਬਣਾਣੀ ਜੀ ਲੈਦਰ ਦੀ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਠੀ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਰੀ ਕਿਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਰੀ ਆਪ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਉਸ ਡੋਰੀ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਮੋਜ਼ਮਾ ਲੱਗਣਾ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਮੋਜ਼ਮਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਇਹਦੀ ਬੈਠ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਾਠੀ ਕਰ ਛੋੜਨੀ ਇੱਥੇ ਸਟੂਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਰ ਦੇ ਛੱਡਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੰਗ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਪੀਲਾ ਸਾਗ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਲਾ ਦੇਣਾ ਰੰਗ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਇਤਨਾ ਆਟਾ ਬਣਾਉਣਾ ਲੇਵੀ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਟਣਾ ਜਿਲੇ ਉਹ ਜੰਪ ਕਰਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲੇਵੀ ਅਸੀਂ ਫਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮੱਲੀ ਜਿਸਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਟੀ ਲਾ ਉਸ ਲੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂ ਬੇ ਤੇ ਤੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਐਂ ਮਾਰੀ ਸਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਛਿੱਕਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਰੁੱਖਾ ਸਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋਰੀਏ ਛੱਲਾ ਫੌਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰੁੱਖਾ ਤਿੱਲਾ ਜ਼ਰੀ ਦਾ ਮੈਨਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੱਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਵਨ ਟਵਾਲ ਛੱਲਾ ਜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਦੇਖੀ ਕੱਟ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਬੈਠਿਆ ਲੁਕਾ ਦੇ ਸਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਡ ਪਈ ਕੀ ਦੂਈ ਤੇ ਲਈ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਸੈੱਟ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ 7.5 ਲੱਖ ਦਾ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਘੋੜਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਬਾਗ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡ ਪੌਸੇ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਤੇ 75 ਗੱਡ ਇਸ ਦੀ ਕਾਠੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਿੱਲੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਅਸਦ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਨ 2008 ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪਲਾਟ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਾਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਸਫੈਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਸਫੈਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸਫੈਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਖਾਕਾ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਇਹਦੀ ਹੁਣ 92 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜੀ ਇਹਦੀ 92 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ ਵਾਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਈਂ ਉਮਰ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 85 ਸਾਲ ਦੇ 90 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਜੀ
ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਵਾਹ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੀ ਵੇਲ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਸਾਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ? ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਆਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅੱਗੋਂ ਦੌਰ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੌਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵਾਂ ਬਚਰਾਂ ਦੀ ਜਾਓ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਆ ਤੇ ਵਾਂ ਬਚਰਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਹਾਕਮ ਖਾਨ ਦਾ ਡੇਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖੁਦਾ ਯਾਰ ਹੋ ਗਈ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਯਾਰ ਬੱਚਰ ਬੱਚਰ ਜੀ ਜੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਠੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੀ ਸਰੀ ਅੱਛਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾ ਭੁੱਟਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜੀ 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 ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾੜੀਆਂ ਦੋ ਕਾਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸਭ 25,000 ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਓਏ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਠੀਆਂ 25,000 ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਠੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਜੀ ਉਹ ਸਕਾ ਨਾਸਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਮਿਚੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰੇ ਰੱਖਾਂ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰੇ ਰਸੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੋ ਕਾਠੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਦਾ ਯਾਰ ਦੁਰੀ ਜਿੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਲ ਸੇ F9 ਮੇਲੇ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਹੈਦਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਲੈ ਤੇ ਉੱਠੇ बोले नासिर इन्होंने वास्ते नहीं मैं उठिया मैं तेरी वास्ते उठिया मेरा बच्चा जी मेरा बच्चा उनकी 10 साल उम्र है जी अच्छा क्या तो हुण जाहिर गल है वो आंदा पापा मैंने ये काम नहीं करना मैंने तो करनी है डॉक्टरी करनी है कि क्या करना है डॉक्टरी डॉक्टर बनूंगा ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਲੇ ਜਨਾਬ ਪੜਦਾ ਸੀ ਚਾਹ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਸਕੂਲ ਚੌਥੀ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪਾਏ वाले साहब पूछा पुत्त रहेगी मैं कहा जी अल्लाह कीता मैं मुड़ फेल हो गया ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਈਨੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਮੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਨ 2035 ਚੋਂ ਇਤਨੀ ਇਸ ਕਾਠੀ ਦੀ ਅਮੀਅਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਘਰ ਘੋੜਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਅਸਾਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਇਹ ਮੈਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦਾ ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ 3 ਦਿਨ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ 18 ਘੰਟੇ ਚ ਬਣਾਈ ਮੇਰਾ ਬਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਸ ਦੌਰੇ ਬਣਾਈ ਆਈ ਬਾਈ ਫਾਰੂਕ ਬੰਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਬੱਚਤ ਜੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਜਿਸ ਦੌਰ ਤੇ ਉਰਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਾ ਆਇਆ ਇਮਾਮੀ ਮੇਲੇ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮਾਰ ਨਸਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕੋਇਆ ਜੀ ਆਮਿਰ ਸੇਲ ਦੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਾਠੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਰੇ ਚਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ ਇੱਕ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ 8 ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਚਾਚੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰੀ ਨਾਲ ਵਗ ਗਿਆ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਗੱਲ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪਾਲ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਕਾਠੀ ਬਣਾ ਦੇ ਸਾਂ ਚਾਹ ਤਾਂ ਪੀਓ ਮਿਠਾਈ ਤਾਂ ਖਾਓ ਉਹ ਸਕੇ ਬਣਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਠਾਈ ਚਾਹ ਪੀਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ भाई फरूक होरी बह गए सारे बह गए मैं जी कल इंशाल्लाह परसों सुबह शामी रेस्ट हाउस 8 बजे मैं तुहाडे कोल पक्की गल पक्की उन्होंने जनाब चाचे उन्होंने पैसे कढ़ के 4000 रुपया काठी की कीमत है अच्छा उस टाइम मैंने बोले जिन्हें पुत्र जे ना बनी तो मोड़ मैं जी 4 नाल 4 देना जे मैं चाचा जी बन जावे तो जिन्हें 2000 इनाम देना मैं ठीक हो गई 5 मिनट रन दें जनाब 8:15 काठी लेके ਤੁਸੀਂ 8:10 ਤੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਤਾਸ਼ ਪੇ ਖੇਡਦਾ ਮੈਂ ਬੈਠ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਇਨਾਮ ਕੱਢੋ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬੰਨਿਆ ਲਵਾਗੀ ਚ ਇਨਾਮ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ ਮੋਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਲਿਆ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਪੁੱਤਰ ਰਫਰੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਸੁਕਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਚਮੜਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਚਮੜਾ ਸੁੱਕਾ ਸੁਕਾਇਆ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕਾ ਸੁਕਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਜੁਮੇਰਾਤ ਸਾਈਵਾਲ ਜੀ ਲਤੀਫ ਸਟੈਂਡਰੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਕਪਤਨ ਰੋਡ ਤੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਲ ਤੁਲਾਣਾ ਜੀ ਡਰਾਈ ਚਮੜਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਲ ਤੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲ ਚਰਬੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਚਰਬੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਬੰਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਮੜਾ ਕਿਹੜੇ ਗਾਂ ਦਾ ਜੀ ਗਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਾਂ ਦਾ ਜੀ ਗਾਂ ਸਾਰਾ ਬੰਟਵਾਲ ਗਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਰ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਬਨ ਮੀਆਂ ਅਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਠੀ ਮੈਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਹਦੇ ਸੇਮ ਤੋਂ ਸੇਮ ਮੈਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਚਮੜਾ ਜੀ ਇਹ अपना जरा नीला भां मारदा जी सन इस नाल दा चमड़ा चाहिए जिस तरह की ये बनी सेम टू सेम है ये हम 5 बनानी है 10वें महीने देनी है जी यानी कि चीज़ बनाई है ना जी मजे वाली गल है कि उन्होंने बंदा यही बनावे कि पता ना लगे भाई हैंड बैग बनी है कि मशीन ही
ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਖ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਠੀ ਬੰਦਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਕਾਠੀਆਂ ਜਾਂ 6 ਕਾਠੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਜਾਂ 8 ਜੀ ਕਾਠੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਬਣਵਾਈਆਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜਿਸਾਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਪਠਾਣੇ ਖਾਨ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੰਡੀ ਬੌਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿੰਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹਾਂਜੀ ਚਕੋੜੇ ਚਕੋੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚਕੋੜਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਗਿਆ ਕੋ ਗੋਰੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆਈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਸਟਮਰ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸੰਚਾਰ 2 ਕਾਠੀਆਂ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਜਨਾਬ ਕਾਠੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾਓ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਬਣਵਾ ਲਓ ਨਾਪ ਲੈ ਆਓ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹੱਸਿਆ ਉਹ ਸਾਕੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਗੋਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੱਸੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਸਾਕੇ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਅੰਗੂਠਾ ਲੈਵਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਛੱਡਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਜਨਾਬ ਜੇ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਬੈ ਵੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਾਠੀਆਂ ਡੱਬਿਆਂ ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆ ਡੱਬਿਆਂ ਚ ਕਾਠੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਰੂ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੈ ਹੁਣ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਭਾਈ ਫਾਰੂਕ ਬੰਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੌਰ ਤੇ ਅਮੈਸ ਅਲੀ ਵਾਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕਾਠੀਆਂ 2 ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਬਾਲੇ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਥਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੜੀ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੇ ਨਾਸਰ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਸ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਣ ਤੇ ਰਲਾਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਨੇਜ਼ਾਬਾਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਸ ਆਖੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਨਰ ਤੇ ਛੁਰੀ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਕਾਠੀ ਫਿਰ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਵੜ ਲੈ ਜਿਹਨੇ ਪੱਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੱਕਾ ਜਨਾਬ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ मैं भाई को थोड़ा कोई काम करो नौकर ना कहे घर उठे दा एक घर तंग दा चेक लो मैं कहा भाई जी सांग मारो भाई और तू हुण ही पुछ सकते हो कि जिंदगी पहली बारी सिंगल नेज़ाबाजी उत्ते वास्ता आया मैंने बोले नासर की कीते मैं कहा जी होवे मेरी काठी मुड़ मजे वाली गल है तुसी काठी पाई है पा के सैट कीती जनाब बेशक तंग कर छड्डो अच्छा मेरी काठी टुर जावे हुज्जत कर जावे ते जनाब उन्हें साड़ के उनकी मूवी बना ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਕਾਰ ਦੇਣਾ ਪਿੰਸਲ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਕਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਸਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਲਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਹੱਥੇ ਪਲਕਾਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ weight ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 11 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਕਿ weight ਵਾਲੀ ਕਾਠੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਵਜ਼ਨੀ ਕਾਠੀ ਥੋੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ अच्छा वेट वाली आपे बनती जी पक्खे कबूतरियां हर चीज इसकी भारी होती मुड़ फुल मेरे एडे एडे होंगे सही हां जी बड़े बड़े फुल नॉर्मल काठी दा कोड़ा साहब की वजन होता है नॉर्मल काठी 8-9 किलो वजन होता है 8-9 ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਠੀ 11 ਕਿਲੋ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਕਾਠੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਨੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਖਾਣੇ ਆ ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਇਹ 12-14 ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਖਲੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪੁੱਲ ਬਣਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਹਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਾ ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਡੋਰੀ ਕਾਢ ਲਵਾਂ ਵਾਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀ कहने ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕਰੋ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਚॉइस ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਝਾਲਰ ਲਵਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਟਿੱਕੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸੈਟ ਬੰਦਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੈਣ ਜੀ ਬਣਦੇ ਪੈਣ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ 4 ਸੈੱਟ ਨੇ ਜੀ 4 ਸੈੱਟ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵਜ਼ਨ ਕਰੋ ਇਹਦੇ 4 ਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਵਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਪਾਓ ਇਹ ਬਾਗ ਇਹ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡਬਲ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਮੋਜ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਜੋ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਲੈਦਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਭ ਲੈਦਰ ਹੈ ਜੀ 1 ਟੂ ਆਲ ਲੈਦਰ ਜੀ ਠੀਕ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਈਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲੈਦਰ ਸ਼ਾਈਨ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਲੈਦਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੱਚਾ ਗੋਕਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਮੁਰੀਦ ਕੇ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਰੀਦ ਕੇ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚਾੜ ਦੇਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੀ ਸਿਰਕਟ ਵਾਲੀ ਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਲੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦੇਣ ਜੀ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਘੋੜਾ ਸੀਖ ਪਾਲ ਹੋ ਕੇ ਗਿਰ ਵੀ ਗਿਆ
ਇਸ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਸ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਜੇ ਸ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਡਬਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚਮੜਾ ਸਾਰਾ ਡਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜਾ ਇਹ ਬਾਗ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਡਬਲ ਚਮੜਾ ਜੀ। ਜਾ ਡਬਲ ਲੈਦਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਮਾਤ ਬੋਣ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸਮਾਤ ਬੋਣ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸਹੀ। ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚਮੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਲੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਠਪਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ, ਠਪਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਲਾਓ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲੋਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਆ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੋਸ਼ਨ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਮਣ ਲੱਗਾ। ਵਾਹ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਹੈ ਜੀ। 1000 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਜੀ। ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ। ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਟਲੀ ਜੀ। ਇਟਲੀ ਚ ਜੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇਖੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅੱਡਾ ਜੀ, ਦੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅੱਡੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ। ਚੌਥਾ ਅੱਡਾ ਮੇਰਾ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਪੀਸਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਸਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਖਸਾਂ ਲਗਾ, ਲੱਤ ਇਹਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲਕ ਦਿਨ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਟਾਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ